ಸೊ 1.5 ಶುರು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಒಂದ್ಸರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಬಟ್ ಎನಿವೆ Yes, sir. ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ Yes, sir. ಇನ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ಲಿ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾನ್ ಥ್ರೂ ಇಟ್ ಅಗೇನ್. Yes, sir. Any doubts are there in that one? No, sir. Okay, No, sir. okay, let us continue and see what happens. So let us start from here. This is we're going to the so you have learned in earlier classes. So earlier classes can be anything from first standard up to yesterday. That rational numbers satisfy the commutative, associative and distributive laws for addition and multiplication. Yes, sir. Moreover, if we add, subtract, multiply or divide except Yes. by 0, Yes, sir. uh, Two rational numbers. ಆವಾಗ Yes, sir. ಈ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಬಿಟ್ಟು ಓದಿದಾಗ multiply or divide two rational numbers. Yes, sir. So one is numerator, one is denominator. The denominator should not be 0 Yes, sir. in division. Yes, sir. So adding a rational number to another rational number, we get rational number. And subtracting one rational number from another one will also get the rational number. Multiplying one rational number by another rational number, we may get the rational number or we may not get. So we will see that. Rational numbers are closed with respect to addition, subtraction, multiplication and division. Yes, sir. It turns out that irrational numbers also satisfy the cumulative, commutative, associative, distributive laws for addition and multiplication. Yes, sir. However, some difference, quotient and product Yes, sir. are not always satisfy those laws. Yes, sir. So example is taking here this number. Yes, sir. So this number is this much together. That is plus root 6 and minus root 6. Yes, sir. So this is adding root 6 to minus root 6. Yes, sir. So we will get here 0. 0, sir. So 0 becomes just a integer. Yes, sir. And it is 0 by 1 means it is a rational number. Yes, sir. So root 6 may be irrational. Yes, sir. But addition of these two will Yes, give a rational number, Yes, sir. which is 0 or 0 by 1. Yes, sir. Similarly here, root 2 minus root 2. Yes, sir. So root 2 is irrational, but Yes. when we subtract one from the other of the same magnitude, we get 0. 0, sir. So 0 means 0 by 1, it becomes rational number. Yes, sir. Now multiplying root 3 into root 3. 3. Rational number. Root will cancel, so we'll get 3. So 3 by 1, that is Yes, a sir. rational number. Yes, sir. So root 17, they will cancel. Rational number, We will get 1 by 1. One. So 1 by 1 is again rational. Yes, sir. So let us look at what happens when we add and multiply a rational number with the irrational number. Yes, sir. So we will take one rational number and another rational number and we add here. Add. Yes, sir. Example, root 3 is irrational. Yes, sir. 2 is rational. Yes, sir. So 2 plus root 3, if we add, Yes, sir. what we will get? Irrational number. 2 plus 1.713 ಅಂತ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇದರಿಂದ irrational. So 3.172 ಆ ತರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. Yes, sir. Similarly, this one, 2 multiplied by root 3. Yes, sir. That is also, root 3 will have several digits. Irrational.
Therefore, 2 multiplied by that also will Yes, have sir. the several digits. So anyway, we will see here what he will give. So since root 3 has Yes, sir. non-terminating and non-recurring, this one, that recurring Yes, sir. and non-recurring, what you have to do is, non-terminating means we will get infinite number of digits after the decimal point. Yes, sir. Now, recurring means either single digit may repeat several times or a set of digits may repeat. So Yes, sir. that is he is referring to recurring. Yes, sir. Now, non-recurring means no single digit will repeat, Yes, sir. and hence the group also will not repeat. Yes, There sir. will be no group coming here which is repeating. Non-recurring. Yes, sir. Non-recurring, you are able to follow? Yes, sir. See, numbers when we write, it is non-terminating when we divide a number by another number. Yes, sir. We get infinite number of numbers like 22 by 7, Yes, sir. which is not the correct value of pi, but pi is equal to, for so many decimal place we write. Yes, sir. There, none of the digits will occur immediately after the other. Yes, sir. Maybe after some time it may come. Yes, sir. But not even a group of 2, group of 3, group of 4 digits like that will repeat. Yes, sir. In that case, it is something like non-recurring. Non-recurring. Yes, sir. He is adding extra. Actually, ಇದು ಇಲ್ಲೇ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು. But ಇಲ್ಲಿ we can say here, Yes, sir. numbers can continue infinitely. Yes, sir. By adding this, we will say none of the digits will repeat Yes, sir. successively, Yes, sir. nor a block of digits, 2 or more, Yes, sir. repeat. So Yes, sir. therefore, that is referred to as non-recurring. Non-recurring. So Yes, the sir. same is true for 2 plus root 3 and 2 into root 3. Yes, sir. Because if this has got non-terminating, non-recurring decimal form, Yes, sir. then adding 2 will again remain in the same form. Yes, sir. Yes, sir. So 2 root 3 also like that. 2 into multiplied by that non-terminating, non-recurring Yes, sir. will give the non-terminating, non-recurring result. Yes, sir. Therefore, 2 plus root 3 and 2 into root 3 both are irrational numbers. Yes, sir. Now he says check whether these following things are rational or irrational. Rational. Yes, sir. So 7 into root 5, Yes, sir. Irrational. irrational, because root 5 is Irrational. so 7 by root 5. Irrational, sir. Illi now normally what we do is when denominator has got a square root, Yes, sir. we'll multiply and divide by the same item here, numerator and denominator. Okay, sir. So Okay. 7 by root 5 multiplied by root 5 by root 5. Yes. Then also we'll get 7 root 5 divided by Yeah. Then you get 7 root 5 divided by 5 ಬರುತ್ತೆ. Yes, sir. Yes, sir. So 7 by 5 is a rational number, but when multiplied by root 5 becomes irrational. Yes, sir. So 2 plus root 2 plus 21. Yes. Irrational, sir. Because 2 is irrational, when Yes, sir. added will become like that only. So Yes, sir. pi by 2 also, pi minus 2 also irrational. Yes, sir. Because 3.1415 like this, there will be several digits. If we Yes, sir. subtract 2, we get 1.1415 like that it will come. Yes, sir. Now he will give the solution. Yes, sir. What he has done is he has multiplied like what I told, and Yes, trying sir. to show that the Yes, sir. digits will come like that. Yes, sir. So all these are non-terminating and non-recurring decimals. Decimals. Yes, sir. So all these are known as irrational numbers. Yes, sir. Now let us say what generally applies if we add, subtract, multiply, divide, take
square roots or cube root, fourth root, etc. to nth roots of irrational numbers, Yes, sir. where n is any natural number. Yes, So sir. nth root ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ n is natural number ಅಂದ್ರೆ n is equal to 1 2 3 4 5 ಆ ತರ ಬರುತ್ತೆ. Yes, So sir. n can be 1 2 3 4 5 here. So 1 ಅಂದ್ರೆ square root. Yes, sir. Rather n is equal to 1 is square root. 2 ಅಂದ್ರೆ square root actually. Yes, sir. nth root ಅಂದ್ರೆ second root ಆಗತ್ತಲ್ವಾ. So Yes, sir. nth N root ಆಗುತ್ತೆ sir. nth root n ಗೆ 2 ಆದ್ರೆ second root ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ. second root ಅಂದ್ರೆ square root ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. Yes, sir. ಥರ್ಡ್ ರೂಟ್ ಗೆ n is equal to 3 ಅಲ್ಲಿ 1/3 ಆಗತ್ತೆ. Yes, sir. ಸೊ n is equal to 1 ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ 1/1 ಅಂತ ಆಗತ್ತೆ, ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 1/1. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ರೂಟ್ ಅಂತ ತರ ಆಗುತ್ತೆ. Yes, sir. n ಅಂತ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ, Yes, sir. ವೇರ್ n is any natural number. So Yes, sir. we will see some examples. So add 2 root 3 2 plus 5 root 3. Yes, sir. ಇದು ಮಾಡಿದೀವಿ ಸರ್, ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ Yes, ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಷ್ಟು ಸೇರಿ ಒನ್ ನಂಬರ್, Yes, sir. ಇದು √2 into √2 minus 3 √3 is another number. Yes, sir. We are adding this and this. Okay, okay. So Okay. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ Yes, ಇದನ್ನ sir. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು. Yes, sir. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಈ ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಅಡಿಷನ್ ಆಪರೇಷನ್. Yes. Then we will write this number here, second number Yes, sir. in bracket. Yes, sir. So yesterday I told you about when negative signs came, Yes, sir. it was convenient to enclose the numbers within the brackets. Yes, sir. Yes, sir. So here it is done when even more than one item is also there, then also this is used. So Yes, sir. plus andre it will not affect much, but minus means it will affect the signs of all of them here, Yes, sir. because we will be multiplying minus into this one and minus into that one, like that. Yes, So sir. therefore better to enclose the numbers to be added in bracket and then have the plus sign there. So now same type we are adding. Yes, So sir. we are rearranging the terms. First we will write this one and then we will write this one. Yes, sir. That is this and this. Yes, sir. So 2 √2 and √2 first ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು. Yes, sir. Plus then this 5 √3 plus sir. and minus ಇದೆ. So it is minus of 3 √3. Yes, sir. So √2 ಇರೋದು we have made a group that belongs to one type. Yes, sir. √3 and √3 belongs to another type. So that is also kept there. Now √2 we can take common factor here. Then you Yes. get this 2 here, and Yes. here we will always assume there is 1 is there. It is 1 Yes. into √2. Yes, So sir. 2 plus 1 into √2 will come. Yes, sir. Plus ಇಲ್ಲಿ √3 ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ we get 5 minus 3. Yes, sir. So 2 plus 1 ಅಂದ್ರೆ it becomes 3 √2. Yes, sir. So 5 minus 3 ಅಂದ್ರೆ it will be 2 √3. Yes, sir. 2 into √3. Yes, sir. Now multiplying 6 √5 by 2 √5. Yes, Now sir. here also the 6 and 6 you can multiply. So this 6 √2 means it is like 6 multiplied by √5. Yes, sir. Between them we are not writing the multiplication sign, Yes, sir. but it means like that only. So it is 6 multiplied by √5 Yes, sir. into 2 multiplied by √5. Yes, sir. So 6 multiplied by √2 we can write first, then Yes. √5 multiplied by √5 we can write. That is rearranging that group of numbers, and all are products only. Yes, sir. So 6 into 2 will become 12. Yes, sir. Now √5 into √5, root will cancel and we get 5. Yes, sir. So 12 into 5 will become 60. Yes, sir. Next, divide 8 √15 by 2 √3. Yes, sir. So if you write it in this fashion,
Yes, sir. it will not be clear for us. So always division means you must write like a numerator and denominator form. Yes, sir. Yes, sir. So even madi, you write 8 root 15 Yes, sir. divided by horizontal line ಹಾಕಿ ಕೆಳಗಡೆ you write 2 root 3. Yes, sir. ಅವಾಗ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. Now Yes, sir. this 2 and this 8 we can cancel. It will give 4. 4, sir. 4. Yes, sir. And root 3 also will cancel. Sir. Root 3 cancels. So we will get that root 5. Yes, sir. So Yes, sir. that way we can do. Yes. These examples may lead you to expect the following things, Yes, sir. which are true. Yes, sir. The sum or difference Yes, of sir. a rational number Yes, sir. and a irrational number. Yes, sir. Sum or difference ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ irrational portion ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. Yes, sir. Therefore, result is irrational. Yes, sir. Say 2 plus root 3, 2 minus root 3. Yes, sir. They will remain as irrational only. Yes, sir. Now, product or quotient of a non-zero rational number Yes, sir. with irrational number. Yes, sir. Product or quotient. Yes, sir. Andre 2 into root 3 or 2 divided by root 3. That type. Yes, sir. Or Yes, sir. root 3 divided by 2. So they also will be irrational only because some fraction will be left out there because of non-terminating digits. Yes, sir. And non-terminating digits, and there again the numbers either single or set of 2, 3 or 4 are not repeating. Yes, sir. So that way. So if you add, subtract, multiply or divide Yes, sir. two irrational numbers now. Yes, sir. Silly, there was one rational and one irrational. Yes, sir. So if you take irrational and irrational, then you add, subtract, multiply or divide. Yes, sir. Now result may not be irrational. It may be rational or it may be irrational depending on the problem. Yes, sir. So example, root 2 into root 5. Yes, sir. Root 10 Then- ಆಗುತ್ತೆ. It may be rational or irrational. It's irrational. Alla, it is irrational because again root 10 comes. Yes, sir. Then if you say root 5 minus root 5, Cancel ಆಗುತ್ತೆ sir. 0 ಆಗುತ್ತೆ. It's a rational. rational ಆಗುತ್ತೆ. Similarly, multiplying root 5 into root 5, It will become 5. It is a rational number. rational ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಥರ. So result may be either rational or irrational, particularly when we add, subtract, multiply or divide Yes, sir. any two irrational numbers. Yes, sir. We now turn our attention to the operation of taking square roots of real numbers. Yes, sir. A is a natural number, so Yes, sir. square root of A is equal to B. Yes, sir. Andre we'll assume let square root of A is equal to B. Yes, sir. For example, ಇಲ್ಲಿ square root of 4 ಅಂದ್ರೆ ನಾವು 2 ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. Yes, sir. Square root of 9 ಅಂದ್ರೆ 3 ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. Yes, sir. Like that, if square root of say A is 2, Yes, sir. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, Square root of A is equal to B square. ಅಲ್ಲ A ಜಾಗದಲ್ಲಿ suppose I write 2, you will get Yes. some answer. Yes, sir. That one is called as this B here. Yes, sir. So if it is kept like this, now squaring both sides, Yes, sir. it will be A is equal to B square. B square. Left side ಅಲ್ಲಿ square ಮಾಡಿದ್ರೆ the square root will cancel. Yes, sir. Right side B square will come. Yes, sir. In the writing, he has written B square first and A later. Yes, sir. Instead of writing A is equal to B square, he has written B square is equal to A. Yes, sir. And B is always greater than 0. Yes, sir. Why? B is always greater than 0 because B square is equal to
Allala, is greater than this B answer what we get here is Yes. always greater than 0. Why? Actually, ಇಲ್ಲಿ Yes, sir. he has used greater than 0 ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಯಾನೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Yes, sir. Yes, sir. ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. Yes, sir. ಯಾಕೆ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಸಪೋಸ್ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಆಗುತ್ತೆ. 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂದ್ರೆ 4 ಆಗುತ್ತೆ. 4 ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 0. ಇವಾಗ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 0 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ 0 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 0, ಸೊ 0 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. 0 ಬರುತ್ತೆ, ಆರ್ ಏನೇ ನಂಬರ್ ಬರ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಲೀವಿಂಗ್ Yes, sir. ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್. Yes, sir. See, this is B can be Yes, sir. greater than or equal to 0 Yes, sir. and not less than 0. Less than 0 ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. Yes, sir. ನೆಗೆಟಿವ್ ಆದಾಗ ನಿನ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಸೊ Yes, sir. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. Yes, sir. ಇಲ್ಲಿ ರಿವರ್ಸ್ ಬರ್ದಿಯಾನಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ Yes, ಬಿ sir. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬರ್ದಿಯಾನೆ. Yes, sir. ಸೊ ಇಫ್ ಬಿ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್ 0, ಮೈನಸ್ ಸಿಂಬಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು Yes, sir. ದಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ನಂಬರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ. ಇಲ್ಲಿ Okay, okay, okay. ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್, ಬೇರೆ ತರನು ತಗೋಬಹುದು. Yes, sir. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 0, ಬಿ ಆಲ್ಸೋ, ಬಟ್ ಎ ಶುಡ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 0 ಅಂತ ಬರಬೇಕು. Yes, sir. ಇಲ್ಲಿ ಇದು Yes, sir. ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಬರಬಾರ್ದು. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ -1, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ -5, Yes. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ -10 ಅದು ಬರಬಾರ್ದು. Yes. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿಯಾನೆ. Yes, sir. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ a is equal to b square, he has written b square is equal to a. Yes, sir. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು a ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ. Yes, sir. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು b square is equal to a ಆದ್ಮೇಲೆ ಕಾಮ ಹಾಕಿ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes, sir. b square is equal to a ಬರ್ದಾದ್ಮೇಲೆ Yes, sir. there was a need for a comma there, Yes, sir. and then a and b greater than 0 ಅಂತ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಅವನು. Yes, sir. ಅದು ಮ್ಯಾನುಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. Yes, sir. ಈ ಟೈಪ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. Yes, sir. ಅವನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಎ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದಲ್ಲ ಅಂತ ತಿರ್ಗಾ ಅಲ್ಲಿ ಎ ಬರ್ದಿಲ್ಲ. Yes, sir. Yes, sir. ಸೊ a and b both should be greater than 0 because we cannot take the square root of negative number. Yes, sir. Square root of only positive number we can take, Yes, sir. and a can be at the most 0. Yes, sir. So greater than 0 ಬದಲಿಗೆ greater than or equal to 0 ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೋದು. Yes, sir. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಇಷ್ಟನ್ನು ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು Yes, sir. b square is equal to a ಆದ್ಮೇಲೆ Yes, sir. you write a is a less than or a greater than or equal to 0 and b greater than or equal to 0 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Yes, sir. ಸರ್ ಇವಾಗ b square is equal to a ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ b 1 ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ a 1 ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ a square 1 square is equal to 1, so 1 and 1 a and b are same. When a and b are greater than 0, this property ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್? ಆಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ನೋಡಿ ಈ ತರ ಬರೀಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರೂಟ್ a is equal to b ಅಂತ ಬರೀರಿ. Yes, sir. Yes, sir. ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಲೈನಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ a is equal to b square Okay, sir. Okay, sir. by squaring both sides of the above equation. Yes, sir. a square is equal to b power 4 ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಅಲ್ಲ a is equal to b square.
Yes, sir. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ರೂಟ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ. ರೂಟ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎ ಬರುತ್ತೆ. Yes, sir. ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ. Yes, sir. Yes, sir. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಸೊ ರೂಟ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಬರೀರಿ. Yes, sir. ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ Yes, sir. ಸ್ಕ್ವೇರಿಂಗ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. Yes, sir. Yes, sir. ಅದನ್ನ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ. ಅದೇನಿಲ್ಲ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬರ್ದಿಯಾನೆ Yes, sir. ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ. Yes, sir. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಡಿಡ್ Yes, ದಿಸ್ sir. ಎ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ. Yes, sir. ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ 0 ಆರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. Yes, sir. ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ -1, ದೆನ್ Yes. ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -1 ಆಗುತ್ತೆ. Yes, sir. So b into b, if b is positive also we get plus, b into b, if b is negative also we get plus. Yes, sir. But b square equal to -1 is meaningless. Yes, sir. So therefore a and b Yes, sir. will be greater than or equal to 0. Yes, sir. A and B greater than Equal to ಆಗಬಹುದು because one doubt sir, if a is a natural number ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತಾ ಸರ್? ಇಲ್ಲ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಬರಲ್ಲ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ಓಕೆ ಸರ್. ಸೊ a is positive, Yes, sir. b is automatically ಪಾಸಿಟಿವ್ ಓನ್ಲಿ, ಅಲ್ಲೇನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. Yes, sir. Yes, sir. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ, ಇಫ್ ಎ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ಬಿ Yes, sir. ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬರೀ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂತಾನು ಬರ್ಕೋಬಹುದು. Yes, sir. ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 0 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ Yes, sir. ಅಲ್ವಾ? Yes, sir. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. Yes, sir. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 4 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2. Yes, sir. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 9 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3. Yes, sir. So a can be greater than or equal to 0. Yes, sir. ಅಲ್ವಾ? Yes, sir. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರೋದು ಬಿ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ದಟ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್, ಅಲ್ಲೇ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. Yes, sir. ಸಿ ಹಾಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೌದು ಸರ್. ಸಿ ಇಫ್ ಎ ಇಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಬರೀ ಇಷ್ಟೇ ಆಗತ್ತೆ ಹೊರತು ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. Yes, sir. Yes, sir. ಬಿಕಾಸ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Yes, sir. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಯಾಕೆ ಬರೆಯೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಇದನ್ನ ಬೇರೆಯವರು ಟೈಪ್ ಮಾಡೋದು. Yes, sir. ಸೊ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಹಿಯರ್ ಈ ಜಾಗ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹಿಯರ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ ಬೋತ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇ. Yes, sir. Yes, sir. So this definition is extended to all positive real numbers. Real numbers. Yes, sir. ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು? Positive real numbers ಅಂದ್ರೆ 1, 2, 3, 4, 5, 6 all, sir. ಅಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ Positive real numbers, yes, sir. Integers. ಇಂಟಿಜರ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತಂದ್ರೆ Yes, sir. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ 1, 2, 3. Yes, sir. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ, 3/8, 1/7, 11/4 Yes, ಎಲ್ಲ. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ √3, √2, π ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ, Yes, sir. ಇರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. Yes, sir. ಅವೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಆಗುತ್ತೆ. Yes, sir. Yes, sir. So this definition is extended for positive Real numbers. real numbers. Positive real numbers 0 ಆದ್ಮೇಲೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಬರೋದು ಎಲ್ಲ ನಂಬರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. Yes, sir. Yes, sir. ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, Yes, sir. fractional numbers, fractions are irrational numbers. Yes, sir. Then the irrational numbers which are not fractions. Yes, sir. Real numbers. Yes, sir. ಆ ತರ ಆಗುತ್ತೆ. Yes, sir. So let a greater than 0. Yes, sir. So be a real number. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೋ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 0 ಇದೆ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ 2, 3, 4, 5, 6 ಆ ತರ. Yes, sir.
So root a then is equal to b means b square is equal to a. Yes, sir. That is by squaring both the sides. Yes, sir. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಬರೆಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 0 ಅಂತ. Yes, sir. ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೀವಿ. Yes, sir. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೇ ಬರೋ ಸಿ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮೀನ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 0 ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ಸೋ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 0 ಓನ್ಲಿ. Yes, sir. ಅಲ್ವಾ? Yes, sir. ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಸರ್, ಲೆಟ್ a greater than b, if a greater than 0 b a real number, then root a is equal to root b means b square is equal to a ಸಾಕಾಗ್ತಿತ್ತು ಸರ್ ಅದು. ಅಷ್ಟೇ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ವೇ? ಹಾಗೆ. ಓಕೆ. So in section 1.2 we saw how to represent root n for any positive number on the number line. ಅಂದ್ರೆ ನಾವಲ್ಲಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆಮೇಲೆ ಹೈಪಾರ್ಟಿನ್ಯೂಸ್ ಕಂಡಿಟ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಆಮೇಲೆ ಕಾಂಪಾಸ್ ತಗೊಂಡು ಹೈಪಾರ್ಟಿನ್ಯೂಸ್ ನ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು we have drawn the arc to cut the positive direction of x axis. Yes, sir. So ಆ ತರ ನಾವು we are able to represent for square root of all positive numbers. Yes, sir. So now we show how to find the square root of x where x is any positive real integer. Yes, sir. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವನು 0 ಏನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ ತಗೊಂತಿಲ್ಲ. Yes, sir. ಅಷ್ಟೇ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ 0ಕ್ಕೆ ಯಾರೋ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. Yes, sir. ಅಲ್ವಾ? Yes, sir. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇದೊಂದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ನೋಡಿ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 0.1. Yes. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 0.1 ಕಂಡುಹಿಡಿಯಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ನೋಡಿ. Yes, sir. 0.1. Yes, sir. Root of 0.1 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ 0.1 ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಇಂಟು 10 ಮಾಡ್ಕೊಂತಾ ಇದೀನಿ ಸರ್ ನಾನು. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ತಗೊಂಡು? 1 into 10 ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 1 centimeter ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲ, ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಅವಾಗ ರೂಟ್ ಆಫ್ 10 ಬರುತ್ತೆ. Yes, sir. ರೂಟ್ ಆಫ್ 10 ಅಂದ್ರೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ತಿರ್ಗಾ 10 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅದ್ ನಮಗ್ ಬೇಡವಲ್ಲ, ನಮಗ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ರೂಟ್ ಆಫ್ 0.1. Yes, sir. ಇದು ಹಾಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲ, Yes, sir. ಆ ತರ ಮಾಡ್ಬೋದು. Yes, sir. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ Yes, sir. ಲೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು Yes, sir. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 0.1 Yes, sir. ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು. Yes, sir. ಸೊ 0.1 ಇದೆಯಲ್ಲ, Yes, sir. 0.1 is equal to x into x ಆಗುತ್ತೆ. Okay. ಅಲ್ವಾ? Yes, sir. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆ ಕಡೆ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾ. ಸೊ x into x is equal to 0.1 ಅಂತ ಬರೀರಿ. Yes, sir. ಈಗ x is equal to 1 x ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. x is equal to 0.1 divided by x. Yes, sir. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? Yes, sir. ಈಗ ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಏನ್ ಬರೀರಿ? ಈ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, Yes, sir. ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ ನ್ಯೂ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Yes, sir. ಎಕ್ಸ್ ನ್ಯೂ. Yes, sir. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0.1 ಕೆಳಗಡೆ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, Yes, sir. ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ. Yes, sir. ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ನ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು Yes, sir. 0.1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ, Yes, sir. ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, Yes, sir. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಪುಟ್ 1 ದೇರ್. Yes, sir. ಅವಾಗ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 0.1 divided by 1. ಹಾ, ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು?
0.1 sir. 0.1 ಆಯ್ತು. Yes. ಈಗ that is the value of a new x. ನಾವು x ಗೆ 1 ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ, x became 0.1. Yes sir. ಈಗ 0 and 0.1 ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಿ. 0.1 divided by 0.05. ಎಲ್ಲ 0.1 ಪ್ಲಸ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಅಂದ್ರೆ 1.1 by 2 ಆಗತ್ತೆ. ಹಾ ಸರ್ 1.1 divided by 2. Yes, sir. Yes, sir. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ? 0.55 ಆಗತ್ತೆ. Yes sir, 0.55. ಸೊ ಈಗ ನ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ 0.55 ಬಂತು. Yes sir. ನಾವು ಓಲ್ಡ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದು 1. Yes sir. ಸೊ ಈಗೇನ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ನ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂತ ಬರೀರಿ. Yes sir. ಅಲ್ಲಿ X new is equal to point. Yes sir. ಎಕ್ಸ್ ನ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0.1 divided by 0.55. Yes sir. 0.55. Yes sir. ಈಗ ಅದೆಷ್ಟು ಬಂತು ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. Yes sir. 0.1 divided by 0.55 ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು. Yes sir. 2 point ಏನೋ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. 2.0. ಇಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. Yes sir. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಇಲ್ವಾ? ಮತ್ತೇನ ಇದು ರೂಟ್ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಇವತ್ತು ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆಗೋಗಿದೆ ಸರ್. ಶೆಲ್ ಖಾಲಿ ಆಗಿದೆ. ಹೌದಾ? ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಗ. ಸೊ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ 0.1 ಇದೆ. Yes sir. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 0.55 ಆಗತ್ತೆ. Yes sir. ಆಗೇನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 0.18 ಬರುತ್ತೆ. Okay. 18 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Yes sir. Yes sir. ಸೊ ನೀವು 18 ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು. Yes sir. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ನ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0.18 Yes sir. ಬಂತು. ನಾವು ಮುಂಚೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0.55. Yes sir. ಸೊ 0.55 ಗೆ ಈ 0.18 ನ ಕೂಡಿ. Yes sir. 0.73 sir. .73 ಬಂತು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. Yes sir. ಸೊ ಓಲ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಾಸ್ 0.18. 18 sir. ಈಗ ಇದೆರಡನ್ನು ಕೂಡಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಿ. 0.55 ಪ್ಲಸ್ 0.18 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಅಂದ್ರೆ 0.73 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2. Yes. 0.365 ಬಂತು ಸರ್. ಅಲ್ಲ 0.64 ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲ ಸರ್ 0.55 ಪ್ಲಸ್ 0.18 divided by 2. Divided by 2. ಅಲ್ವಾ? Yes. ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 0.365 ಬರುತ್ತೆ. 0.64 divided by 2 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ 55 ಇತ್ತಲ್ವಾ? Yes sir. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೌಂಡ್ ಫಿಗರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಆಗತ್ತಲ್ಲ ಅದರಿಂದ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ 0.55. Yes sir. ಪ್ಲಸ್ 0.18 Yes sir. is 0.73. Yes sir. divided by 2 Yes sir. is 0.64. Yes sir. ಈಗ ಇದು ಮುಂಚೆ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿ? ಫಸ್ಟ್ Yes sir. ನಮಗೆ 0.1 ಬರಬೇಕಿತ್ತು. Yes sir. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ? 0.55 ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿ Yes sir. ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡ್ವಿ ಅವಾಗ? 1 plus 0.55 x new sir. ಅಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ತಡೀರಿ. ಸರ್ x new is equal to 0.1 ಅಂತ ಬಂತು ಸರ್. ಫಸ್ಟ್ Yes sir. ಸಿ x is equal to 0.1 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ವಿ. ದಿಸ್ Yes, ಇಸ್ sir. ಓಲ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ. Yes sir. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ನ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್
1 1 by divided by 1. 1 ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. X is equal to 1 ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. Yes, sir. So 0.1 divided by 1 is 0.1 ಅಂತ ಬಂತು. Yes, sir. Next, x new is equal to 0.1 by this 1 plus 0.1 ತಗೊಂಡ್ವಿ. Yes, sir. Yes, sir. Old value plus new value by 2 ಅಂತ. Yes, sir. Yes, sir. So it became 1.1 by 2 ಆಯ್ತು. Yes, sir. That is 0.55. 0.55. Yes, sir. ಈಗ ನಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? This is 0.55 is the new value. Yes, sir. Old value ನ ಇದು 0.1 ತಗೋಬೇಕು. Yes, sir. 0.1 by x new ತಗೋಬೇಕು sir. So 0.55 plus 0.1 divided by 2 ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. Yes, sir. Yes, sir. ಅವಾಗ 0.65 divided by 2 ಬರುತ್ತೆ. Yes, sir. ಸೊ ಅವಾಗ Yes, sir. 325 ಬರುತ್ತೆ. 0.325 ಬರುತ್ತೆ. Yes, sir. So this became the new value. ಈಗ Yes, sir. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ x new value is equal to 0.1 by 0.325. Yes, sir. ಅದರ ಇಲ್ಲಿ 0.1 divided by 0.325 Yes, sir. plus 0.1 by 2. Yes, ಇದು ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದು ನಮಗೆ 0.325 ಬಂದಿತ್ತು. Yes, sir. ಅದಕ್ಕೆ 0.1 ಸೇರಿಸಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಿ. Yes. ಸೊ 0.425 by 2 ಆಗುತ್ತೆ. Yes, sir. ದಟ್ ಈಸ್ 0.2125 ಆಗುತ್ತೆ. Yes, sir. Yes, sir. Divide ಆಗುತ್ತೆ 0.2125. Yes, sir. ಸೊ ನ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ x is 0.1 divided by 0.2125. Yes, sir. ಸೊ ನೀವೊಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಒಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಕೆಲವುದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. Yes, sir. 0.5 ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. 0. ಬರಲ್ಲ ತಡ್ರಿ ನೋಡೋಣ. 0.1 Yes, sir. divided by 0.2125 Yes, sir. is ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ತಪ್ಪಾಯ್ತು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ತಪ್ಪಾಯ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಈ ತರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇವ್ರೆ. Yes, sir. ಸಿ ಓಲ್ಡ್ ನ್ಯೂ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗತ್ತಲ್ವಾ? ಹ್ಮ್. ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗತ್ತಾ? ಅದು ಈ ತರ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 0.1 ನಮಗೆ ಬೇಕು. Yes, sir. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ? Yes, sir. ಒಂದು ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಬರೀರಿ. Yes, sir. ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಬರೀರಿ. Yes, sir. ಅದು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, Yes, sir. ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್. Yes, sir. Yes, sir. ಆ ತರ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Yes, sir. ಈಗ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಎ ಅಂತ ಕರೀರಿ. Yes, sir. ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಬಿ ಅಂತ ಕರೀರಿ. Yes, sir. ಅಂದ್ರೆ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಇಸ್ ಎ. Yes, sir. ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಸೈಡ್ ಇಸ್ ಬಿ. Yes, sir. ಈಗ ಎ ಇಂಟು ಬಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಬರುತ್ತೆ. Yes, sir. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ 0.1 ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. Yes, sir. ನಮ್ಗೆ ಎ ಅಂಡ್ ಎ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಸಚ್ ದಟ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ. Yes, sir. ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ದೆನ್ ಎ ಆರ್ ಬಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ರೂಟ್ ಅಂತ ಆಗತ್ತೆ. Yes, sir. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ? ಸಪೋಸ್ ವಿ ರೈಟ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0.1 by ಎ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. Yes, sir. ಸೊ ಎ ಜಾಗಕ್ಕೆ ನಾವು 1 ಹಾಕಿದೀವಿ ಈಗ. Yes, sir. Yes, sir. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0.1 ಆಗತ್ತೆ. Yes, sir. ನಾವು ಎ is 1 but b is 0.1, so they are not equal. Yes, sir. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎ Yes, sir. is equal to previous a ಇದೆಯಲ್ಲ, that is 0.1 plus this is a is 1, b is 0.1 ಬಂತಲ್ಲ. Yes, sir. ಸೊ 1 plus 0.1 by 2 ಆಗತ್ತೆ. Yes, sir.
See, Yes, what sir. we had substituted for A Yes, sir. is 1. Yes, sir. So, ಅವಾಗ ನಮಗೆ B ಬಂದಿದ್ದು 0.55 ಅಂತ. Yes, sir. So, ಈಗ A plus B by 2 ಅಂತ ಮಾಡಿ. Yes, sir. So, 1.55. A is 1, Yes, sir. B is 0.1 by A. 0.1 by A, sir. ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಈಗ ನ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ B ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಲ್ಲ. Okay. See, old 1 plus 0.1 by 2, sir. first B is equal to Yes, sir. 1.1 Yes, sir. by A ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, Yes, sir. which is equal to 0.1 by 1 ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. Yes, sir. ಆವಾಗ B ಗೆ ನಮಗೆ 0.1 ಬಂತು. Yes, sir. ಈಗ ನಾವು A ಗೆ ಹಾಕಿರೋದು 1, B ಗೆ ಹಾಕಿರೋದು 0.1, B ಬಂದಿರೋದು. Yes, sir. ಇವೆರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಅಲ್ಲ. Hmm. ಇದೆರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರೋದು. Yes, sir. ಸೊ ಈಗೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾವು A ಗೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ 1 ಹಾಕಿದ್ವಲ್ಲ, Yes, sir. ಈಗ 1 ಹಾಕೋದ್ರ ಬದಲು 1 ಪ್ಲಸ್ ದಿಸ್ 0.1 by 2 ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸದಾಗಿ B ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಿರೋದು, Yes, sir. A ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಸೊ A plus B by 2 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. Yes, sir. A plus B by 2 ಅಂದ್ರೆ 1 plus 0.1 by 2. Yes, sir. That is 1.1 by 2. Yes, sir. That is 0.55. Yes, sir. So now this 0.55 is nearer to 0.1. Yes, sir. So next to B ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. Yes, sir. Next B is 0.1 divided by 0.55. ಅಂದ್ರೆ B ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ವಿ ಅದನ್ನ A ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದು. Yes, sir. So find out the new value of B. Yes, sir. So it is 0.1 by 0.55. Yes, sir. 0.1. 2, sir. 0.1 Yes, sir. divided by 0.55. ಇದು we got it as 0.181818 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Yes, sir. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಜಿಟ್ ನಮಗೆ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಇಟ್ಕೋಬಹುದು. Yes, sir. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕೀಪ್ ಸೇ 4 digits 1818 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, Yes, sir. ಅಥವಾ 181 ತಗೊಂಡ್ರು ಸಾಕು, 3 digit ತಗೋಣ. Yes, sir. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ A is equal to 1 ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ, ಆವಾಗ B is equal to 0.55 ಬಂತು. Yes, sir. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ A is equal to 1 plus 0.1 by 2. ಅಲ್ಲ 1 ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲ 0.1 plus 0.55 by 2. Yes, sir. ಅದು ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ವಾ? Yes, sir. See, B is equal to 0.1 divided by first A ಬರ್ದಿದ್ವಿ. Yes, sir. ಸೊ A is equal to 1 ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. Yes, sir. ಸೊ ನ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಾಸ್ 0.1 ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತು. Yes, sir. Yes, sir. A 1 ತಗೊಂಡಾಗ B is 0.1 ಇತ್ತು. Yes, sir. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ we substitute A is equal to Yes, sir. A plus B by 2 old value, that is 1 plus 0.1 by 2 Yes, sir. ಅಂದ್ರೆ 0.55. Yes. So B becomes 0.1 divided by 0.55. Yes, sir. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? Yes, sir. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0.181 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಣ. Yes, sir. 3 digit ಸಾಕು. Yes, sir. ಈಗ A ಗೆ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು 0.55, ಆವಾಗ B ಗೆ 181 ಬಂತು. Yes, sir. ಈಗ ಈ 181 ಅಂಡ್ 0.55 ಇವೆರಡರದ್ದು ಆವರೇಜ್ ತಗೋಣ. ಸೊ 0.55 ಪ್ಲಸ್ 0.181 ಕೂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2. 0.315 ಬರುತ್ತೆ, sir. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಲೈಕ್ 2 3 6, 2 6 12, 2 5 10, 2 5 10. Yes, sir. ಸೊ 0.3655 ಬರುತ್ತೆ. Yes, sir. Yes, sir. ಸೊ B is equal to 0.3655.
Yes, sir. when we substituted a is equal to 0.32, a is equal to ಎಷ್ಟು ಹಾಕಿದ್ವಿ 0.3655 ಹಾಕಿದ್ವಿ. Yes, sir. 0.3655. 0.36 ಅಲ್ಲಲ್ಲ 0.3655 ನ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಬಿ ಬಂತು. A ಗೆ 1 ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ 0.5500 ಸರ್ 550. ಆಹಾ ಸಿ ಮುಂಚೆ ನಮ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಇರೋದು ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಸಿ 1 ಹಾಕಿದಾಗ 0.181 ಬಂತು ಸರ್. 1 ಹಾಕಿದಾಗ 0.1 ಬಂದಿತ್ತು. Yes, sir. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ 0.55 ಹಾಕಿದ್ವಿ. Yes, sir. ಆವಾಗ 0.181 ಬಂತು. Yes, sir. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 0.3655 ಹಾಕಿದ್ವಿ. Yes, sir. ಹಾಕಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಸರ್ 0.5500 550 ಪ್ಲಸ್ 0.181 ಹಾಕಿದೀವಿ ಸರ್. ಅದು ದಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಬೇಕು. Yes, sir. Yes, sir. ಸೊ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಿದಾಗ 0.365 ಬಂತು. Yes, sir. ಈಗ a is equal to 0.365 ಹಾಕಬೇಕು. Yes, sir. ಸೊ b is equal to 0.1 by 0.3655. Yes, sir. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ಮಾಡೋದಕ್ಕಾದ್ರೆ. ಸೊ 0.1 divided by 0.3655. So we will get like 0.27359 ಬರುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? Yes, sir. 0.2735 sir. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಈಗ 3655 Yes, sir. ಅಂಡ್ 27375 ಇದೆರಡು ಕೂಡ್ಬಿಟ್ಟು 2ರಿಂದ ಭಾಗಿಸ್ಬೇಕು. Yes, sir. ಸೊ 2736 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ 4 ಡಿಜಿಟ್ಗೆ. Yes, sir. So yes, sir. 3195 ಆಗುತ್ತೆನಾ? Yes, sir. Yes, sir. ಸೊ 0.31955 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Yes, sir. ನಾವು ಈಗ ಇದು 4 ಡಿಜಿಟ್ಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ Yes, sir. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ 0.3196 ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ನಾವು ಮುಂಚೆ ತಗೊಂಡಿರೋದು 0.3655 Yes, sir. ಅಲ್ವಾ? Yes, sir. 3655 sir. 3695. 3655 ತಗೊಂಡಾಗ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 0.2735 ಅಂತ ಸರ್. 2735 ಬಂದಿತ್ತು. ಸೊ ಇವೆರಡು ಸೇಮ್ ಅಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇದು ಎರಡರದ್ದು ಅವರೇಜ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ. Yes, sir. So adding that we took it as 31955. Yes, sir. So ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, 31955 Yes, sir. ಪ್ಲಸ್ 3655. Yes, sir. ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಈಕ್ವಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೆ 27 is smaller ಅಲ್ವಾ, 27 is smaller, ಈ 31 is more. Yes, sir. ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು? ಎ. Yes, sir. ಎಗೆ 3196 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಬಿ is equal to 0.1 by 0.3196. Yes, sir. .3128911 ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. 0.312891 ಸರ್. 0.1 divided by 0.3196 equal to, Yes, so sir. 0.31289 ತರ ಬರುತ್ತೆ Yes, sir. ಅಲ್ವಾ? Yes, sir. ಸೊ 3129 ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಗೋಬಹುದು. Yes, sir. ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಇದ್ರೆ Yes, sir. ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ 0.3162 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ನಿಯರರ್. Yes, sir.
ಇದು 3162 ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಬರಬೇಕು Yes, sir. ಅಲ್ವಾ? Yes, sir. ಜಾಸ್ತಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ದ ದಿಸ್ ಸರ್ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದಲ್ಲ ಸರ್ 29 ಅಂತ ಆದ್ಮೇಲೆ 316 ಅಂತ ಆದ್ರೂ 316 3 ಪ್ಲೇಸ್ ಸೇಮ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್ 316 ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, Yes, sir. ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. Yes, sir. ಸಿ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ Yes, sir. ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ವಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಫಾರ್ ಎ, Yes, sir. ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಶುಡ್ ಬಿಕಮ್ ಬಿ. Yes, sir. ಸಿ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0.1/a ಇದೆಯಲ್ಲ, Yes, sir. ನಾವು ಎಗೆ ಏನ್ ಹಾಕಿದ್ರು 0.1/a ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ, ಅದೇ ಬರಬೇಕು, ಅದೇ ಏನೇ ಬರಬೇಕು. Yes, sir. Now we are nearby. Yes, sir. So let us put a is equal to 0.3128. Yes, sir. So ಅವಾಗ 0.1 by 0.3128. Yes, sir. ಅಲ್ಲಿ 3128 and this one 3162 ಬೇಕಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಇದ್ರ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ನಂಬರ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ 3196 ಇದೆಯಲ್ಲ. Yes, sir. 3196 ತಗೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. Yes, sir. Yes, sir. 3196 plus 3129 Yes, sir. divided by 2, ಎರಡು ಕೂಡ್ಬಿಟ್ಟು Yes, sir. 3196 196 plus 96 15 12 3 9 12 1 2 1 3 6 divided by 2. Yes, sir. 0.3404 ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಅವಾಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? 2 3 6 2 1 2 2 6 12 2 2 4 2 5 10. Yes, sir. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 0.3404 ಬಂತು ಸರ್. ಅಲ್ಲ ಏನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ವಿ ನೋಡಿ. 3162 ಬರುತ್ತೆ. See 3196 0.3196 Yes, sir. plus 0.3129 ಅಂತ ತಗೊಂಡೆ ನಾನು. Yes, sir. Yes. ಅದು Yes, sir. ಹಾ 0.6325 ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. 6325 ಬರುತ್ತೆ. 6325 ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2. ಹಾ, yes sir. 3165 ಬಂತು. 3.31625 ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. 0.31625. ಹಾ, ಸೊ 3165 ಈಗ ನಾವು ಹಾಕಿದ್ದೆಷ್ಟು? 0.3162 plus 0.3196. ಹಾ, ಸೊ ಅದೆರಡರದ ಮಧ್ಯದ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂತು. ಈಗ ಇದನ್ನ ಹಾಕಿ Yes, sir. ಈಗ b is equal to 0.1 0.1 divided by, yes sir. ಹಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 0.3162 or 625 ಹಾಕಿ. Yes, sir. Yes, sir. 0.3162 ಬಂತು ಸರ್ ತಿರ್ಗಾ. ಹೌದಾ? Yes, sir. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ a is equal to b ಅಂತ ಬರಬೇಕು. Yes, sir. ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಬಂತು ಅಂತ. Yes, sir. ಸೊ 0.1 divided by 0.31625. Yes, sir. ಆವಾಗ 0.3162055 ಆ ಥರ ಬರ್ತಿದೆ. Yes, sir. ಸೊ ನಮಗೆ ಈಗ 4 ಡೆಸಿಮಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 0.3162 ಆಯ್ತು. Yes, sir. ಸೊ ಈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಗ ಬಂತಲ್ಲ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ದು ಏರಿಯಾ 0.1 ಇದ್ರೆ Yes, sir. a is equal to 0.3162 ಆಗುತ್ತೆ, b is equal to 0.3162 ಆಗುತ್ತೆ. Yes, sir. ಸೊ ಈ ತರ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ಇದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಬಟನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಇದೆ ಸರ್. ಹಾ, ನೀವು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರಲ್ಲ ಮುಂಚೆ, ಅದಕ್ಕೆ ತಾನೇ ನಾನು ಮೆಥಡ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ. Yes, sir. ಇದೆ ಸರ್. ಹಾ, ಅದ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರ ಇದು ಹೊಸದು ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಹೊಸದು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹಾಗೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಬಟನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ Yes, sir. ದಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎ ನಂಬರ್ ಏನಿದೆ ಎಕ್ಸ್, Yes, sir. ಅದನ್ನ ವಿಲ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ಗಿವನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. Yes, sir. Yes, sir. ಈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಲೆಂತ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. Yes, sir. ಬಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಲೆಟರ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಮಥಿಂಗ್. Yes, sir. ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಆಗುತ್ತೆ. Yes, sir. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, a ಇಂಟು ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ಬೇಕಲ್ವಾ? Yes, sir. Yes, sir. ಸೊ a ಇಂಟು ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಲ್ಲಿ 0.1 ಇದೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ. Yes, sir.
ಸೊ ಎಗೆ 1 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ಅಂತ. Yes, sir. ದೆನ್ ವಿ ಗೆಟ್ ದಟ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್. ಅಲ್ಲಿ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದಿ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ವಿಡ್ತ್ ನ 1 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಹೈಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Yes, sir. ಈಗ ಹೈಟ್ ಪ್ಲಸ್ ವಿಡ್ತ್ ಅವೆರಡು ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ Yes, sir. ಆವಾಗ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಫೌಂಡ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್. Yes, sir. ಈಗ ಈ 1 ತಗೊಂಡಿರೋದು ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಈಗ. Yes, sir. ಆದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು. Yes, sir. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಟ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ದಿಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಈಗ? 0.1. 0.1, sir. B is equal to 1 ಪ್ಲಸ್ 0.1 by 2 ಮಾಡಿ 0.55 ಬರುತ್ತೆ. Yes, sir. ಅದನ್ನ ವಿಡ್ತ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋದು. Yes, sir. ವಿಡ್ತ್ ಆಫ್ ದಿ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್. Yes, sir. ಅವಾಗ ಹೈಟ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಮುಂಚೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. Yes, sir. ಬಟ್ ಹೈಟ್ ಅಂಡ್ ವಿಡ್ತ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್. Yes, sir. ಸೊ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ರಿಪೀಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್. Yes, sir. ಸೊ ಎಂತ ನಂಬರ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ Yes, sir. ಅಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಬಟನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ದಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್, Yes, sir. ಇದೇ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. Yes, sir. ಅಂದ್ರೆ 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಹಾ, ಮಾಡಿ ಹಾ, ಹಾ, ಈಗ ಹಾ, ಹಾ. ಅದು ನಂಗೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಲ್ಲಿ 0.1 ಏನೇ ನಂಬರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, Yes, sir. ನಾವು ಎಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದನೋ ಅದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೇ ಬಿಗ್ ಬರುತ್ತೆ. Yes, sir. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾವು ಆ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೇ ತಿರ್ಗಾ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಬೈ 2ನೇ ಮತ್ತೆ ಹಾಕೋದು. Yes, sir. ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಬೈ 2 ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇಫ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸಪೋಸ್ ಎ ಇಸ್ 2 ಬಿ ಇಸ್ 2, Yes, ಎ sir. ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಬೈ 2 ಅಂದ್ರೆ 2 ಪ್ಲಸ್ 2 ಬೈ 2 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2ನೇ ಬರುತ್ತೆ. Yes, sir. Yes, sir. ಸೊ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಸರಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Yes, sir. So that means we have made that rectangle into a square now. Yes, sir. So this is one method of finding the square root if the calculator is not having the square root symbol. Yes, sir. Yes, sir. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಈಗ? Yes, sir. ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿ ಈ ಮೆಥಡ್ ನ ಬೇರೆದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ as a homework. Yes, sir. Say square root of 3 ಗೆ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, Yes, sir. square root of 2 ಗೆ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, Yes, sir. ಹೀಗೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಬಂತು ರೀಸನ್? ಈಗ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 0.1 ಎಷ್ಟು? Square root of 0.1 0.36 ಏನೋ ಬಂತು ಸರ್. ಎಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ, ಬರ್ಕೊಂಡಿಲ್ವಾ? ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಹಾ. 0.3162 ಸರ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 0.1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅದು ಬರೀರಿ. Yes, sir. 0.3162 ಸರ್. ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ? Yes, sir. ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 0.1 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3165. 3162 ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Yes, sir. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅದು ನೋಡಿದ್ರೆ? ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 4 ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2. Yes, sir. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 9 ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3. Yes, sir. ಈಗ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 1 ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್. 0.31 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 31625 into 2. ಇಂಟು 2 ಹಾಕ್ಬೇಕು? ಅಲ್ಲ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸರ್. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 0.1. ಸೊ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 4 ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರೀತೀರಿ? 2 ಬರೀತೀರಿ. Yes, sir. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 9 ಅಂದ್ರೆ 3 ಬರೀತೀರಿ. Yes, sir. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 16 ಅಂದ್ರೆ 4 ಬರೀತೀರಿ. Yes, sir. ಅಲ್ವಾ? Yes, sir. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 0.1 ಅಂದ್ರೆ 3.1625 ಅಂತ. 3.1 ಅಲ್ಲ, 0.31. 0.31625. Yes, ಹಾ. sir. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ನಂಬರ್ ಅದ್ರದ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸರ್. ಅಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಅದು? ಸಿ ವೆನ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 4 ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರೀತೀರಿ? ಆನ್ಸರ್ 2. Yes, sir. ಈಗ 4ಗೂ 2ಗೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ? 4 is greater than 2. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 4 ಆಯ್ತು. Yes, sir. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 3 ಅಂದ್ರೆ? Okay, sir. Less than square root of 3 ಅಂದ್ರೆ 1.713. 732. ಅದು ಬೇಡ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 9 ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 9 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ಆಗುತ್ತೆ. Yes, sir. ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು? ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 9 ಇಸ್ ಎ ಸ್ಮಾಲರ್ ನಂಬರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ನಂಬರ್ 9. Yes, sir. ಹಾಗೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 0.1 ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ? Point. Yes, sir. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 0.1 ಗೆ
Yes, sir. equal to 0.31625 ಬರದ್ರಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್. Yes, sir. Yes, sir. ಸೊ So square root is less than the original number. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 0.1 ಗೆ ಬಂದಿರೋ ಆನ್ಸರ್ನ Yes, sir. ಆ 0.1 ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ? It is small. ಸ್ಮಾಲ್ Hello, sir. 0.1 smaller. Roots 0.1 smaller, sir. ಸ್ಮಾಲರ್ ಆನ್ಸರ್. Significant number, sir. Significant number. ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಬಿಗ್ಗರ್. Yes, sir. Answer is bigger. Yes, sir. ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದು. ಇದು ಕೆಲವು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಅಥವಾ ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ Yes, sir. ಸ್ಕ್ವೇರ್ Yes, ರೂಟ್ sir. ಆಫ್ 0.1 ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ Yes, sir. ಅಥವಾ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Yes, sir. Then you will not be able to say. Now you can tell Yes, sir. square root of 0.1 is a Yes, sir. bigger number, not a Yes, sir. smaller number. Yes, sir. Yes, sir. Square root of integers ತಗೊಂಡಾಗ ಬರೋ ಆನ್ಸರ್ಸ್ sir. ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. Yes, sir. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 ತಗೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ 1 ಬರುತ್ತೆ. Yes, sir. ಈಕ್ವಲ್ 2 ತಗೊಂಡ್ರೆ 1.414 Yes, sir. which is less than 2. Yes, sir. Square root of 3 ಅಂದ್ರೆ 1.732 Yes, sir. that is less than 3. Yes, sir. Square root of 4 ಅಂದ್ರೆ that is 2. Yes, sir. So 2 is less than 4. ಹಾಗೆ ಬರುತ್ತೆ. So roots are always less than the given number. ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್ Yes, sir. ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ 1. ಸ್ಕ್ವೇರ್ Yes, sir. ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಬರೀತೀವಿ, Yes, sir. ಅಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್. Yes, sir. ಬಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 0.1 ಅಂದ್ರೆ Yes, sir. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 0 and 1. Yes, sir. ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 0.1 ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಕಮ್ಮಿ ಬರಲ್ಲ. Yes, sir. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 0.31625 ಬರುತ್ತೆ. Yes, sir. ಹಾಗೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 0.5 ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. Yes, sir. ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರಾ ಅಥವಾ ಮನೇಲಿ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀರಾ? Homework, sir. Homework. ಆ ತರ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ Yes, sir. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? Yes, sir. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 0.1 ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Yes, sir. Yes, sir. ಆಮೇಲೆ ಅದು ರಿಟರ್ನ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಫಿಲ್ ಅಪ್ ದಿ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ತರ ಕೊಟ್ಟು Yes, sir. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 0.1 ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ. Yes, sir. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬರೆಯಕ್ ಆಗೋಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೈಡ್ ಅರ್ಲಿಯರ್. Yes, sir. Yes, sir. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ. Yes, sir. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದಾಗ Yes, sir. ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಎನಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0 ಅಂತ ಅರ್ಥ. Yes, sir. ಸೊ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0 ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 0.1, 0.2, 0.3, 0.5 ಎಲ್ಲ ಬರ್ಬೋದು. Yes, sir. 1, 1.5 ಎಲ್ಲ ಬರ್ಬೋದು. Yes, sir. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3.5 ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. Yes, sir. Yes, sir. ಸೊ ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 1? ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? Yes, sir. we have used the ordinary calculator which do not have a square root sign Yes, sir. to determine the square root of the given number. Yes, sir. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು? ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ನಂಬರ್ ಹೂಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ. Yes, sir. ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಅನ್ನ ಎಷ್ಟಾರು ತಗೊಂಡ್ಬೋದು. Yes, sir. ಏನ? Yes, sir. ಸೊ ಎ ಇಂಟು ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಂಬರ್ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ, Yes, sir. ಅಲ್ಲಿ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು. ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಟ್ ನಂಬರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎ. Yes, sir. ಈಗ ಬಿ ಅಂಡ್ ಎ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ದೆನ್ ದಟ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ದಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಗಿವನ್ ನಂಬರ್. Yes, sir. ಆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದ್ರೆ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಇಸ್ ಎ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಒನ್ ಅಲ್ವಾ? Yes, sir. Yes, sir. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಚಿಕ್ಕದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಬೈ 2 ಮಾಡೋದು. Yes, sir. ದೆನ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಫ್ ಯು ಗೆಟ್ ಎ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ Yes, sir. then there will be a and b which are not equal. Not equal. Yes, sir. Okay. Then again a plus b by 2 ಅಂತ a ಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು. Yes, sir. Then find the b. Yes, sir. ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಒನ್ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಫಾರ್ ಎ, Yes, sir. that number divided by that will become equal to b ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಾವು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರೇ ಬರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇನ್ ದ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಟು ದ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ Yes, ಯು sir. ಗೆಟ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 0.1 ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0.1 ಬೈ ಎ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ. Yes, sir. ಎಗೆ ಏನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಿ ಅದೇ ಬರುತ್ತೆ. Yes, sir. ಬಿಕಾಸ್ ಎ ಇಂಟು ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0.1 Point one. Yes, sir. ಅಂಡ್ ಎ ಇಂಟು ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ನಾವು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ. Yes, sir. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಎನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ rectangle one side, Yes, sir. find the other side of the rectangle, Yes, sir. then take the average of this side and repeat the procedure.
Yes, sir. Till whatever we substitute for A, we get the same thing for B. That means though we have assumed as a rectangle in the beginning, it has become a square. Yes, sir. So once we get the square, Yes, sir. area of the square is the number whose square root we want to find, and length of any one side gives the square root. Yes, sir. So either A is the square root or B is the square root, because A and B are equal. Yes, sir. ಅದು ಆ ಮೆಥಡ್ ಅದು. Yes, sir. ಸೊ ಇದನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಂಬರ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಸೊ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿ ಮೆಥಡ್. Yes, sir. ಸರ್ ಈ ತರ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ ಸರ್? ಇವಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಾವು ಮಾಡೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ರೂಟ್ 0.1 ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು. ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ಸಕ್ ಆಗತ್ಯಾ? Yes, sir. ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂ ಬಲ್ಲವರಿಂದ ಕಲ್ತು, Yes, sir. ಕೆಲವೊಂ ಸುಜ್ಞಾನದಿಂ ನೋಡುತ್ತಾಂ. Yes, sir. ಪೂರ್ತಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ನೀವು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಆಮೇಲೆ ಕೇಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. Yes, sir. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? Yes, sir. Yes, sir. ಸೊ ಇಫ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಲರ್ನ್ಡ್ ಬೈ ಸಂಬಡಿ, Yes, sir. ದೆನ್ ಇದ್ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, Yes, sir. ಇದ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ತರ ಆಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲದೂ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ Yes, sir. ಅಲ್ವಾ? Yes, sir. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತಾರೆ. Yes, sir. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇದ್ದವರು ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಟ್ರೈ ಅಂತ. Yes, sir. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. Yes, sir. ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಈಗ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋದು. Yes, sir. ಸೊ when somebody ask in the interview how much is square root of 0.1, Yes, sir. ನೀವು ಅವಾಗ ಹೇಳ್ದೆ ಇದ್ರೆ 0.3165. Yes, sir. ಈಗ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಬಿಕಾಸ್ Yes, sir. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ಡ್ ದಟ್ ಹೌ ಮಚ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. Yes, sir. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ರೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ, ಫಿಲ್ ಅಪ್ ದಿ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್, Yes, sir. ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು 1 ಮಾರ್ಕ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರ, 2 ಮಾರ್ಕ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರ, ಅದು ಕೊಡಲ್ಲ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ರೈಟ್ ದಿ ನಂಬರ್. Yes, sir. ವೇರ್ ದೇ ಮೇ ನಾಟ್ ಅಲೋ ದಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಟು ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್. Yes, sir. ಹಾಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಮೆಥಡ್, ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಟರೇಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ. Oh, iterative method. ಇಟರೇಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್, ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನ್ ಹಾಕಿರ್ತೀವೋ ಒನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. Yes, To sir. find one value, what is the procedure we have used? We use the same thing again and again and again till we get the answer. Yes, sir. So you may get the answer in 3 steps, 5 steps, 50 steps, 100 steps ಎಲ್ಲ ಆಗ್ಬೋದು. Yes, sir. It depends on the what exactly was the problem. Yes, sir. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? Yes, sir. ಓಕೆ. ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಇಲ್ಲ, Yes, sir. ಆವಾಗ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್. Yes, sir. Yes, sir. ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಚಿತ್ರ ಬರೋದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು. Yes, sir. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 3.5. Yes, sir. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ಹಾಕೊಡೋದು. Yes, sir. ದಿಸ್ ಲೆಂತ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3.5 ಯೂನಿಟ್ಸ್. Yes, sir. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 3.5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಚಿತ್ರ ಬರೆಯಕ್ಕೆ, ಅದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕೆಚ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. Yes, sir. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ಟೈಮ್ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 7 ಆಗತ್ತೆ, Yes, sir. 4 ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 14 ಆಗತ್ತೆ. Yes, sir. ಸೊ ನಾವು ಪೇಪರ್ ನಲ್ಲಿ 14 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಲೆಂತ್ ಹಾಕೋಬಹುದು. Yes, sir. ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಾವು 1 ಯೂನಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟನ್ನ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಒಂದೇ ತಗೋಬೇಕು. Yes, sir. ಇಲ್ಲಿ 4 ಟೈಮ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ಆಲ್ವೇಸ್ 4 ತಗೋಬೇಕು. Yes, sir. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದನ್ನ 4 ಇಂದ ಗುಣಿಸಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು. Yes, sir. ಸೊ ಇದು 3.5 into 4 ಅಂದ್ರೆ 14 ಆಯ್ತು. Yes, sir. 3.5 into 2 ಅಂದ್ರೆ 7. Yes, sir. 7 into 2 ಅಂದ್ರೆ 14. Yes, sir. 14 plus this 4 18. Yes, sir. ಸೊ ನೀವು ಪೇಪರ್ ನಲ್ಲಿ 18 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಒಂದು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್ ಹಾಕಿ. Yes, sir. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಟಮ್ ನಲ್ಲೇ ಇರಲಿ. Yes, sir. ಮೇ ಬಿ ಅಬೌಟ್ ಒಂದು 4 centimeters ಆರ್ ಮೋರ್ ಅಬೌವ್ ದಿ ಬಾಟಮ್ ಎಡ್ಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೇಪರ್. Yes, sir. ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನ 14 + 4 18 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಗೆ ಹಾಕಿ. Yes, sir. ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಎಡ್ಜ್ ನ ಎ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು, Yes, sir. 14 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರೋದನ್ನ ಬಿ ಅಂತ ಕರೀರಿ. Yes, sir.
18ನೇ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಈ ಕಡೆ ಎಡ್ಜ್ ಇರೋದು ಸಿ ಅಂತ ಕರೀರಿ. Yes, sir. ಹಾ, ಈಗ ನಾವು ಈ ಲೈನ್ ಎ ಸಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರದ್ದು ಸೆಂಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. Yes, sir. ಸೊ ನೀವು ಸ್ಕೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ 18 ಇದೆ, Yes, sir. ಸೆಂಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 9ಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. Yes, sir. 9, sir. 9, sir. ಸೊ ನೀವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇದು ರಫ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಮೆಥಡ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. Yes, sir. ಸೊ ಈಗ ಈ 9ನೇ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಅದನ್ನ ಓ ಅಂತ ಕರೀರಿ. Okay, sir. ಈಗ ವಿತ್ ಓ ಆಸ್ ಸೆಂಟರ್, Yes, ಓ sir. ಸಿ ಆಸ್ ರೇಡಿಯಸ್, Yes, sir. ಐದರ್ ಓ ಸಿ ಆರ್ ಓ ಬಿ, ಓ ಎ, Yes, sir. ಓ ಎ ಆರ್ ಓ ಸಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಓ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಓ ಸಿ. Yes, sir. ಸೊ ಓ ಸಿ ರೇಡಿಯಸ್ ತಗೊಂಡು ಓ ಎಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಈ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸೆಮಿ ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಕಿ. Yes, sir. ಹಾಕಿದ್ರಾ? Yes, sir. ಈಗ ಎ ಸಿಗೆ ಬಿ ಡಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಎಳಿಬೇಕು ಅಟ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ. Yes, sir. Yes, sir. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲಾಂಗ್ ದಿ ಎ ಸಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. 30 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, Yes, sir. ಆ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Yes, ಸೊ ದಟ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಎಡ್ಜ್ ಈಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ಎ ಸಿ. yes, sir. ಈಗ ಬಿ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಕೇಲ್ ಟಚ್ ಆಗಿರೋ ತರ Yes, ಸೆಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದ್ ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Yes, sir. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಡ್ಜ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, Yes, sir. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿ ಇಂದ ಒಂದ್ ಲೈನ್ ಹಾಕಿ Yes, sir. ಮೇಲಕ್ಕೆ. BD. ದಟ್ ಲೈನ್ ವಿಲ್ ಕಟ್ ದ ಸೆಮಿ ಸರ್ಕಲ್ ಅಟ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ. Yes, sir. D, sir. Yes, sir. ಈಗ ಮೆಜರ್ ದಿ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಬಿ ಡಿ. 4 centimeters ಬರ್ತಾ ಇದೆ sir. 4 centimeters. 4 ಬರಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ಬರಬೇಕು. 1 second, sir. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಬಿ ಸಿನೇ ನಮಗೆ 4 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ. Yes, sir. ಬಿ ಸಿ 4 ಇದೆ, ಎ ಬಿ 14 ಇದೆ. Yes, sir. Okay, sir. 9 centimeters ಬರುತ್ತೆ sir. ಹಂಗ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 9 centimeters ಬರುತ್ತೆ sir. 9 ಬರೋಲ್ಲ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸರ್, ಒಂದು. ನೀವು ಕೈನಲ್ಲಿ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಸ್ಕೇಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದು ಸ್ಕೇಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೀವು ಅಂದಾಜ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿರ್ ಬರೋಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಕೇಲ್ ಒಡೆದೋಗಿದೆ ಸರ್. ಅದು 18 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್ ಒಂದ್ ಲೈನ್ ಹಾಕಿ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್. ಸರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇದೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ವಾ ಸರ್? ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇದ್ರೆ 14 ಹಾಕ್ಬೋದಲ್ಲ. ಎಸ್ ಸರ್. 14 ಹಾಕಿ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸರಿಸ್ಕೊಂಡು ಇನ್ 4 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹಾಕಿ. ಎಸ್ ಸರ್. ಎಸ್ ಸರ್. ಎಸ್ ಸರ್. ಹಾಕೊಂಡ್ರಾ? ಎಸ್ ಸರ್. 14 ಹಾಕ್ದೆ ಸರ್. 14 ಆದ್ಮೇಲೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇನ್ 4 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಹಾಕಿ. ಎಸ್ ಸರ್. ಸ್ಲೈಡ್ ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಎಸ್ ಸರ್. ಎಸ್ ಸರ್. ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಎಡ್ಜ್ ನ ಎ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಎಸ್ ಸರ್. ಈ 14 ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು 14 ಬರ್ದಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಬಿ ಅಂತ ಮಾಡಿ. ಎಸ್ ಸರ್. 18 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರೋದನ್ನ ಸಿ ಮಾಡಿ. ಎಸ್ ಸರ್. ಎಸ್ ಸರ್. ಈಗ 18ರದ ಮಧ್ಯ 9ಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಓ ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಎಸ್ ಸರ್. ಈಗ ಓ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಓ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 9 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಗತ್ತೆ. ಓ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಓ. ಎಸ್ ಸರ್. ಎಸ್ ಸರ್. ಎಸ್ ಸರ್. ಸೊ 9 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ರೇಡಿಯಸ್ ತಗೊಂಡು ಕಾಂಪಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿತ್ ಓ ಆಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಸೆಮಿ ಸರ್ಕಲ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ. ಎಸ್ ಸರ್. With OB na sir, center. Center is O, radius is OA or OC. OA or OC.
ಅಂದ್ರೆ 9 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಲ್ಲೂ ನೀವು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. Yes, sir. Yes, sir. ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲೇ O and A ವಿಡ್ತ್ ಅಷ್ಟು ಬರಬೇಕು, OC ಬರಬೇಕು. Yes, sir. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಮಿ ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಕಿ ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. OAOC. Yes, sir. ಸೊ ಈಗ ಅಲಾಂಗ್ AC ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು Yes, sir. ಸೆಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ನ ಅದಕ್ಕೆ 90 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು Yes, sir. ಫ್ರಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ನೀವು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್ ಹಾಕಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು AC. Yes, sir. Yes, sir. 7 centimeters ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಹಾ, 7. ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಕಮ್ 9 ಆರ್ ಅದರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. Yes, sir. ಈಗ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ನಾವು ಈ ಸ್ಕೆಚ್ ನ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈ ಮಾಡಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. Yes, sir. ಎಷ್ಟು? 7 centimeters. 14 ಹಾ. centimeters. Yes, sir. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ? 18 centimeters ತಗೊಂಡ್ವಿ ಸರ್ ಓವರ್ ಆಲ್. ಅಂದ್ರೆ AB ತಗೊಂಡ್ರೆ 14 centimeters ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, 4 ಟೈಮ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. Yes, sir. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ 7 ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ಯಾ? Yes, sir. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 7 ಬಂದಿದೆ ಸರ್. 7 ಅನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 4 ಮಾಡಿ. Yes, sir. 7 divided. So 1.75 ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. 1.75 ಬಂತು. Yes, sir. ಸೊ ಈಗ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಕ್ ಬಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 3.5 ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. Yes, sir. Square. Square root of square root of 3.5. Root 1.8708 ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಹಾ, ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 1.75 ಬಂತು. 75 ಬಂತು ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ Yes, sir. ಆ ಹೈಟ್ 7 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್ ಬರೋಲ್ಲ, Yes, sir. ನಿಯರ್ಲಿ 7.5 ಬರುತ್ತೆ. 7.2 ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 7.2 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 7.4833 ಬರ್ಬೇಕದು. Yes, sir. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ 0.48 ನೋಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ 7.5 ಬರ್ಬೋದು. Yes, sir. 7 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಲ್ವಾ, 7 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಅಕ್ಯುರಸಿ ನೋಡ್ಬೋದು. Yes, ಸೊ sir. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಲೈಕ್ 7 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ 5 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಬರ್ಬೋದು. Yes, sir. 7.5. Yes, sir. 7.5. Yes, sir. ಹಾ, ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ 7.5 ಅನ್ನ 4ರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿ. Yes. $1.875. ಹಾ, ಸೊ 1.87 ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು. Yes, sir. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಾವಲ್ಲಿ 3rd ಡಿಜಿಟ್ ಹೋಗಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ಬೋದು. ಹೌದು ಸರ್. ಹೌದು. ಹಾಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ರಿಪೀಟೆಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. Yes, sir. ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಕೆಚ್ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೈ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ವಿ ಫೈಂಡ್ ದಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್. Yes, sir. Sir, one doubt, sir. ಹಾ. ಇಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಆಫ್ 0.01 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಹಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಬೋದು ಸರ್? ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ 3.5ಗೆ ಹ್ಮ್. ಇಲ್ಲಿ 3.5 ತಗೊಂಡ್ರು ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು 14 ತಗೊಂಡ್ವಿ, Yes, sir. 4 ಟೈಮು. Yes, sir. ಅಲ್ಲಿ 0.1 ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ? 0.1 ತಗೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಸರ್. 4 ಟೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ 0.4 ಆಗುತ್ತೆ, ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? Yes, sir. ಸೊ 10 ಸಪೋಸ್ times. 10 ಟೈಮ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ 1 ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಸಾಕಾಗಲ್ಲ. Yes, sir. 100 times ಅಂದ್ರೆ ಲೆಂತ್ ಇಲ್ಲ, 100 ಟೈಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 100 into 0.1 ಅಂದ್ರೆ 10 ಆಯ್ತು. 10. Yes, sir. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ತಗೋಬಹುದು ಬಿಡ್ತು. Yes, sir. Yes, sir. ಅಂದ್ರೆ AB ಇದೆಯಲ್ಲ, AB ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, Yes, sir. AB ಗೆ 100 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅಂದ್ರೆ 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್.
Yes, sir. Yes, sir. ಪಾಯಿಂಟ್ 1ಗೆ ಎಷ್ಟಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿ ಟು ಸಿ 1 ಬರುತ್ತಲ್ಲ, Yes, sir. ಅದಕ್ಕೆ Up 11 centimeters. ಇದಕ್ಕೆ 10 ಟೈಮ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡಿರ್ತೀರ ಅದ್ರ 10 ಟೈಮ್ಸ್. Yes, sir. 10 times ಅಂದ್ರೆ ಅದು 1 100 centimeter. ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. Yes, sir. 100 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 1 ಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪೇಪರ್ ಬೇಕು. Yes. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? Yes, sir. ಆಮೇಲೆ ಅದು 100 + 10 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಅಂದ್ರೆ 55 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. Yes, sir. ಅಲ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೋಬೇಕು. Okay, sir. ದಟ್ ಇಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ O. ಆಮೇಲೆ ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. Okay, sir. ದೆನ್ ಡ್ರಾ ದಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಟ್ ದಟ್ 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದರಲ್ಲಿ. Yes. ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ 1ಗೆ 10 ತಗೊಂಡಿದ್ರಿ, 0.36 ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ 3.6 ತರ ಬರುತ್ತೆ. Yes, sir. Yes, sir. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಇಲ್ಲಿ 10 ಟೈಮ್ಸ್ ಇದಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 36 ಬರುತ್ತೆ. Yes, sir. Yes, sir. ಸೊ ನೀವು ಬಿಗ್ಗರ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾಡಿ ಸೇ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ದಿಸ್ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ನಾನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ನಲ್ಲ, Yes, sir. ಎರಡು ಕೂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆವರೇಜ್ ಮಾಡಿ ಬರೆಯೋದು. Yes, sir. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಬೇರೆ ನಂಬರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. Yes, sir. ಸೊ ಈ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ಕೆಚ್ ಬರೆಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ Yes, sir. ನಿಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರಲ್ಲ. Yes, sir. ಬಟ್ ನಮಗಿದೆ ರಫ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. Yes, sir. Yes, sir. ಸೊ ನಮಗೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡೋರು ಫೈಂಡ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೈ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂಡ್ ಚೆಕ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಬೈ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ. Yes, sir. ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ನಂಬರ್ ಹಾಕಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದು. Yes, sir. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಚಿತ್ರ ಬರೆದು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. Yes, sir. ಸೊ ಗಿವ್ ಯುವರ್ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡೋರು. Yes, sir. ಸೊ ಅವಾಗೇನತ್ತೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಇಫ್ ದಿ diagram is made accurate, both should give the same answer. Yes, sir. But because of the difficulty in representing the length of the side Yes, of sir. or the length of the line by the Yes. point for the point, Yes, sir. ಅಲ್ಲಿ ಎರರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ದೆನ್ ಎಲ್ಲದ್ರಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ. Okay, sir. ಅಷ್ಟೇ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ ಇದು? Yes, sir. Yes, sir. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ, ನಾವು ಅದಾಗಲೇ ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡನ್ Yes, sir. ಅಲ್ವಾ? Yes, sir. ಸೊ ಇದನ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. Yes, sir. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿಯಾನೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. Yes, sir. ಹಾ ಮಾಡಿದಾನೆ ಸರ್. BD is equal to root x ಮಾಡಿದಾನೆ ಸರ್. ಅಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಬಂತ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಆದ್ರೆ ಅವನು ಜಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾಟಿಕ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾನೆ ಸರ್. ಅದೇ ಇದು ಬರೀ ಬರ್ದ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವನು. ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಮೆಥಡ್ ಏನೋ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. Yes, sir. Yes, sir. ಈಗ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ಮೆಜರ್ ದಿಸ್ ಹೈಟ್ BD ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಸ್ಕೇಲ್. Yes, sir. ಇಲ್ಲಿ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹ್ಮ್. ಡಿವೈಡರ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಹಾ, yes sir. Yes, sir. ಡಿವೈಡರ್ ಅಂಡ್ ಕಾಂಪಾಸ್. Yes, sir. ಏನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಎರಡಕ್ಕೂ? ಕಾಂಪಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಹಾಕಕ್ ಜಾಗ ಇರುತ್ತೆ. yes sir. ಡಿವೈಡರ್ ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್. 2 ನೀಡ್ಲ್ ಇರುತ್ತೆ. Yes, sir. Yes, sir. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂದ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಈ ಬಿ ನಲ್ಲಿ ಇಡೋದು ಆ ಡಿವೈಡರ್ ನಲ್ಲಿ, Yes, sir. ಇನ್ನೊಂದ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಗೆ ಇಡೋದು. Yes, sir. ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋದು. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ Yes, sir. ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. Yes, sir. That is for that measuring purpose the divider is given in the geometry box. Yes, sir. Accurate measurement ತರ ಆ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕು. Yes, sir. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ Yes, sir. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ರೆ Yes, sir. ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಿಸ್ ಹೈಟ್ ಕಮ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್. Yes, sir. ಸೊ ಫೈಂಡ್ ದಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಹಾಕಿ ಬಿಡೋದಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ Yes, sir. BD ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿ. Yes, sir. Because he has taken 1 here, that means this is also 1 ಅಂತ. Yes, sir. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ 3.5 ಅಂದ್ರೆ ನೀವು 3.5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಹಾಕಿ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೈಜ್ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. Yes, sir.
ಅದಕ್ಕೆ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು. Yes, sir. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? Yes, sir. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕಿಲ್ಲ. Yes, sir. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಥಡ್. Yes, sir. ಮೂರನೇ ಮೆಥಡ್ is another one where a sketch will give the rough idea. ನಮಗೆ ಈ ತರ ಸ್ಕೆಚ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, Yes, sir. ಬರೀ ಕೈನಲ್ಲಿ ಎಳಿಬಹುದು ವಿತೌಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂಡ್ ಕಾಂಪಾಸ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. Yes, sir. ಆವಾಗ ಈ ತರ ಶೇಪ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು. Yes, sir. ಸೊ ಈ ಓ ಅಂಡ್ ಡಿ ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡೋದು ಈಗ. Yes, sir. ಸೊ ಇದು ಓ ಬಿ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್, Yes, sir. ಬಿ ಡಿ ವರ್ಟಿಕಲ್, Yes, sir. ಓ ಡಿ ಹೈಪಾಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. Yes, sir. ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಬಿ ನಲ್ಲಿದೆ. Yes, sir. ಸೊ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಜಸ್ಟ್ ಓ ಬಿ ಡಿ ಅಂತ ಒಂದು ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Yes, sir. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಸ್ಕೆಚ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Yes, sir. OB. ಇದು ಸ್ಕೆಚ್ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ಲಿ. Yes, sir. ಸೊ ಓ ಬಿ ಡಿ Yes, sir. ಒಂದು ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ದೊಡ್ಡದಾಗೆ ಇರಲಿ ಸ್ಕೆಚ್. Yes, sir. ಈಗ Yes, sir. ಈ ಲೆಂತ್ ಓ ಡಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, Yes, sir. ದಟ್ ಈಸ್ ಹೈಪಾಟಿನ್ಯೂಸ್, Yes, sir. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಓ ಎ, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಓ ಸಿ. Yes, sir. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಓ ಎ ನಮಗೆ 9 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇತ್ತು, Yes, sir. ಇದು 9 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತೆ Yes, sir. Yes, sir. ಅಲ್ವಾ? Yes, sir. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾವು ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, Yes, sir. ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು? Yes, sir. ಕೊಟ್ಟಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕೋದಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 3.5 ಇದು, Yes, sir. ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಇಂದ ಸಿ ಗೆ 1. Yes, sir. ಸೊ ಎ ಟು ಸಿ ಇರೋದು 3.5 ಪ್ಲಸ್ 1 ಆಗುತ್ತೆ, Yes, sir. ಅಂದ್ರೆ 4.5. Yes, sir. ಸೊ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ Yes, sir. 4.5 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 is 2.25. 2.25, sir. ಸೊ Yes, sir. ಓ ಎ is equal to ಓ ಸಿ is equal to 2.25 ಆಗುತ್ತೆ. Yes, sir. ನಾವು ಬಿ ಸಿ is equal to 1. Yes, sir. ಸೊ ಓ ಬಿ is equal to 2.25 minus 1 ಆಗುತ್ತೆ. Yes, sir. ಸೊ ನಮ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಓ ಬಿ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಬರೀಬೇಕು, 1.25 ಬರ್ಕೋಬೇಕು. 1.25. Yes, sir. ಸೊ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್ ಇದೆ, Yes, ಈ sir. ಹೈಪಾಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಈ 4.5 by 2 ಅಂದ್ರೆ 2.25 ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಇದನ್ನ Yes, ಓ ಡಿ sir. ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2.25. Yes, sir. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? Yes, sir. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, sir. ಸೊ ಓ ಡಿ ಇಸ್ 2.25 ಹಾಕಿ, Yes, ಓ sir. ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1.125 ಹಾಕಿ. Yes, sir. ಈಗ ಬಿ ಡಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. Yes, sir. ಇದಕ್ಕೆ ಪೈಥಾಗರಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. Yes, sir. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಓ ಡಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, Yes, sir. ಓ ಡಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ Yes, sir. is equal to Yes, sir. OB. ಓ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ Yes, sir. Plus BD square. ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಡಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. Yes, sir. ಈಗ ಓ ಡಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಗೆ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತದು, 2.25. Yes, ಸೊ sir. 2.25 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ, Yes, sir. ಈಕ್ವಲ್ ಟು Yes, sir. 1.125 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದು Yes, sir. ಅಲ್ವಾ? Yes, sir. Yes, sir. ಪ್ಲಸ್ 1. Yes, sir. ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಡಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. Yes, sir. ಸೊ ಈಗ ಬಿ ಡಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, Yes, sir. ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಓ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, Yes, sir. ದಟ್ ಇಸ್ 2.25 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರೀರಿ. Yes, sir. 2.25 ಸ್ಕ್ವೇರ್ Yes, sir. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 5.0625 ಬರುತ್ತೆ, sir. ಹಾ, ಎಷ್ಟ ಬರುತ್ತೆ ಅದು? 5.0625 ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡ್ತೀನಿ. ಸೊ 2.25 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 5.0625 ಅಂತ, sir. ಹಾ,
ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. 5.0625 is equal to Yes, sir. 1.125 square. Yes, sir. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 1.265625. ಹಾ, ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Yes, sir. ಪ್ಲಸ್ Yes, sir. ಬಿ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. Yes, sir. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಬರೀ ಬಿ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೇಕು. Yes, sir. ಸೊ ಬಿ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು Yes, sir. ಓ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಓ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. Yes, sir. ಸೊ ಓ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿತ್ತು? OD square 5.0625. ಹಾ, ಅದು ಬರೀರಿ. Yes, sir. ಮೈನಸ್ ಬಿ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. Yes, sir. 1.26 625 sir. ಎಷ್ಟು? ಹಾ 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 Yes, sir. ಹಾ ಹಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಓ ಡಿ BD square. ಬಿ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ Yes, ಈಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಕಳೀರಿ. Yes, sir. Minus 1.265625 4.79 ಬಂತು ಸರ್. 4.7968 ಬಂತು. ಏನೋ ಕಳೆಯ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, 5.0625 ಮೈನಸ್ 1.265625 ಆಗುತ್ತೆ. So answer is 4.7968 ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. 1.265625. 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಷ್ಟು? 26565 sir. Answer is 2.190195 sir. ಅಲ್ಲ ಹೌದಲ್ಲ ಸರ್? ಕಳೆಯ ಸರಿಯಾಗಿ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದು ನೋಡಿ. Yes sir. 5.0625 minus 1.265. 5.0625 ಹಾ ಸರ್. ಮೈನಸ್ Yes sir. ಎಷ್ಟು? Minus 1.265625. 265,625 Yes sir. ಸೊ ಅವಾಗ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? Minus 4.7968 ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. 4 ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೋಲ್ಲ, 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸರ್. 265,625. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. Yes sir, 3.799 sir. 3.799. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಮಾಡಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಯ್ತು ಸರ್. ಹಾ, ಇಲ್ಲೇ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಿ, Yes sir. ಇದು ನಾರ್ಮಲಿ ಏನೋ ದಿಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಳೆಯೋ ಲೆಕ್ಕ ಬಂದಾಗ Yes sir. ಕೂಡು ಲೆಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Yes sir. ಆದ್ರೆ ಅಂಗಡಿನಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, Yes sir. ಯಾವ ಅಂಗಡಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗ್ಲಿ, Yes sir. ಅವ್ರು ಕಳೆಯೋ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. Yes sir. ಯಾಕೆ? ಅದು ಮೈನಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಪ್ಪು. ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರು ಅವರು ಹಂಗೆ ಇದ್ ಮಾಡಕ್ ಬರುತ್ತೆ. Yes sir. ಅವರು ಕಳೆಯೋ ಲೆಕ್ಕ ಯಾವತ್ತೂ ಮಾಡಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, Yes sir. ನೀವು ಒಂದು ಪೆನ್ಸಿಲ್ಗೆ ಈಗ 3 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Yes sir. ನೀವು 10 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ. Yes sir. ಅವನು 10ರಲ್ಲಿ 3 ಕಳೆಯಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. Yes sir. 3 ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ಅಂತ ಎಣಿಸಿ ನಿಮಗೆ ಚೇಂಜ್ ಕೊಟ್ಟು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾನೆ. Yes sir. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಳಿಯಕ್ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ Yes sir. ಅಲ್ವಾ? Yes sir. Yes sir. 10ರಲ್ಲಿ 3 ಕಳೀರಿ. 7. ಅಲ್ಲ, ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಬಾಯ್ನಲ್ಲಿ, ಹಂಗಲ್ಲ. Yes sir. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ 10, 9, 8. ಹಂಗಲ್ಲ. 10 ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಳಗಡೆ 3 ಬರೆದ್ರೆ ಕಳಿಯೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನಾವು 0ನಲ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ 3. Yes sir. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? 0 minus 3. ವಿಲ್ ಬಾರೋ Yes sir. 1 from the previous number which is equal to 10 here. Yes sir. 10 ನಲ್ಲಿ 3 ಕಳೆದು ಅಲ್ಲಿ 7 ಇಡ್ತೀವಿ. Yes sir. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆ ಇದ್ದಿದ್ದ ನಂಬರ್ ಏನಾಯ್ತು? ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬಾರೋಡ್ ಇಟ್, Yes sir. ಅಲ್ಲಿ 0 ಇರುತ್ತೆ. Yes sir.
ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ? ಒಂದೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. Yes, sir. Yes, sir. ಸೊ ಆ ಒಂದನ್ನ ಹಂಗೆ ಇಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 10 minus 3 is 17 ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. Yes, sir. Yes, sir. It is because anything that is borrowed is always forgotten. Yes, sir. ಪೆನ್ ಬಾರೋ ಮಾಡಿ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ. Yes, sir. ಮುಂಚೆ ಏನಾದ್ರು ಬೀಡಿ ಸೇದರ್ ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದರ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಬೆಂಕಿ ಪಟ್ನ ಬಾರೋ ಮಾಡಿ ಅವ್ನು sir. ಹೊಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಜೋಬಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಅವ್ನು ಕೊಡಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಬಾರೋಡ್ ಇಸ್ ಫರ್ಗಾಟನ್. Yes, sir. ಇಫ್ ಯು ಬಾರೋ ಉಪ್ಪು ಫ್ರಮ್ ಪಕ್ಕದ ಮನೆ, Yes, sir. ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಫರ್ಗಾಟನ್. Yes, sir. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಯಾವ ತರ ಕೇಳ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮುಗ್ದೋಗಿದೆ, ನೀವು ಅವತ್ತು ಇಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಡಿ ಅಂತ, ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್. Yes, sir. ಬಟ್ ಈಗ ಇದೆಲ್ಲ ಬರಲ್ಲ, ಮುಂಚೆ ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಗಾಗೋದು. Yes, sir. ಸೊ ಲೈಬ್ರರಿಯಿಂದ ಯು ಬಾರೋ ದ ಬುಕ್, ಯು ವಿಲ್ ನೆವರ್ ರಿಟರ್ನ್ Yes, sir. unless there is fine system. Yes, sir. ಹಾಗೆ ಎನಿಥಿಂಗ್ is borrowed is forgotten. That is why business Yes. people never do subtraction at all. Yes, sir. They Yes, will sir. only do addition. Yes, sir. 50 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು 42 ರೂಪಾಯಿ ಬಿಲ್ ಆದ್ರೆ ಅವನು ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಚೇಂಜ್ನ 43, 44, 45 ಅಂತ 50 ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾನೆ. Yes, sir. Because if you forget that borrowed item, he will pay you more Yes, sir. than purchased. Yes, sir. ನೋಡಿ, 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು 3 ರೂಪಾಯಿ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ 17 ರೂಪಾಯಿ ನಿಮಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ? Yes, sir. ಹಾಗೆ. ಸೊ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇಲ್ಲೀಗ? Yes, sir. Yes, ಈಗ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಬಿಡಿ? BD is equal to 3.799 375 ಬರ್ತದೆ ಸರ್. ಹಾ, ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಯ್ತು? ಯಾವ ನಂಬರ್ ಮಾಡಿರೋದು ಇದು? 3.5 ಗೆ ಸರ್. 3.5 ಗೆ ಮಾಡಿದೀವಾ? ರೂಟ್ ಆಫ್ 3.5 ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದೀವಿ ಸರ್. ಈ ಸಮ್ಗೆ 4 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಹಾ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ತಿರ್ಗಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂತಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ? ಎಸ್ ಸರ್. ಏನ್ ಬಂತು? ಪೈಥಾಗರಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಅಲ್ಲಿ we have to find the square root of this new number. ಎಸ್ ಸರ್. ಎಸ್ ಸರ್. ಈ BD ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂತು. ಎಸ್ ಸರ್. BD ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? BD ಸ್ಕ್ವೇರ್ 3.7999 ಬರ್ತದೆ ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ ತಿರ್ಗಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ತಗೋಬೇಕಲ್ಲ. ಎಸ್ ಸರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಪೈಥಾಗರಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರಲ್ಲ. ಎಸ್ ಸರ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಎಸ್ ಇದು 2 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಎಸ್ ಸರ್. ಬಟ್ ನೀವು ಅದೇ ನೀವೇನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಎಸ್ ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪೈಥಾಗರಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್. BD ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು OB ಹಾ, ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಅದೇನೇನೆ ದಿಸ್ BD ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ OB ಸ್ಕ್ವೇರ್, ದಿಸ್ OD ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ OB ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಸರ್. ಎಸ್ ಸರ್. ನಮಗ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು BD. ಎಸ್ ಸರ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ತಿರ್ಗಾ ನೀವು ಆ ನಂಬರ್ ಬಂದಿರೋ ಆನ್ಸರ್ಗೆ ತಿರ್ಗಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಎಸ್ ಸರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನೋ ಹೇಳಿದಾನೆ, ಬಟ್ ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. 3.799 BD ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಅದು 3.5 ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ರೂಟ್ ಆಫ್ 3.7 ಅಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಆಫ್ 3.5 ಕೇಳಿರೋದು ಅವನು. ನಮ್ಗೆ ರೂಟ್ ಆಫ್ 3.79 ಬಂದಿದೆ. ಹಾ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಇದು ಎಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. ಎಸ್ ಸರ್. ಎಸ್ ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. ಎಸ್ ಸರ್. ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಗೆ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿರೋದು ಸರ್. ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದೀವಿ. ಎಸ್ ಸರ್. ಎಸ್ ಸರ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವೇ? ಎಸ್ ಸರ್. ಸೊ ಇನ್ ದಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ನೋಡಿ, ಇದು ಅಗ್ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ 1/2 ಅಗ್ದ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿಸ್ ಬೈ ಪೈಥಾಗರಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ದ. ಎಸ್ ಸರ್. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎಕ್ಸ್. ಎಸ್ ಸರ್. ದಿಸ್ ಶೋಸ್ ದಟ್ BD is equal to root x. ಎಸ್ ಸರ್. ರೂಟ್ ಆಫ್ 3.79 ಕರೆಕ್ಟ್. ಹಾ, ಹಾ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ BD ಲೆಂತ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ BD ಲೆಂತ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ರೂಟ್ ಆಫ್ BD ರೂಟ್ ಆಫ್ ಇಷ್ಟೇ ಸರ್. ರೂಟ್ ಆಫ್ 3.799 ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಹಾ. ಸೊ ಈಗ ನಮಗ್ ಬಂದಿದ್ದು ಅಷ್ಟೇನೆ. ಅಷ್ಟೇ ಸರ್. ಅಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಎಸ್ ಸರ್. ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ, ಎಸ್ ಸರ್. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸ್ ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು. ಎಸ್ ಸರ್. BD is equal to root x ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಸರ್. ಅದು ನೀವು ಹಾ. ಮಾಡ್ಸಿರೋದು ಕರೆಕ್ಟ್. ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಸಿದ್ದೀರಾ ಸರ್. ಹಾ 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 ಹಾ. ಸೊ ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ BD ಏನಿದೆ, ಎಸ್ ಸರ್. ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಪೈಥಾಗರಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಬಂದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ನೋಡೋದು.
ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಹಾ ಹಾ ಅದೇ ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಎಸ್ ಸರ್ ನಾವು ಬಿ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಸರ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಸರ್ ಅದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಬಿ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಎಸ್ ಸರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 3.79. ಅಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಸಿ ಬಿ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎಸ್ ಸರ್ ನಮಗೆ ಬಿ ಡಿ ಬೇಕು. ಎಸ್ ಸರ್ ಸೊ ನಮಗೆ ಬಿ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಗೆ 3.79 ಏನೋ ಬಂದಿದೆ ಎಸ್ ಸರ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಸರ್ ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಅಂಡ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಾಸ್ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್. ಎಸ್ ಸರ್ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದೀವಿ. ಎಸ್ ಸರ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಸರ್ ಸೊ ಹಾಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಬೇರೆ ನಂಬರ್ಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಆಯ್ತು ಹೀಗೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕೇಲಿಗೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಎಸ್ ಸರ್ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟರೇಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಎಸ್ ಸರ್ ಬೇರೆ ರೂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ ಅಂತ. ರೂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ರೂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಸೈನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ, ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಅದು ಮಾಡೋದು. ಅದನ್ನ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ. ಎಸ್ ಸರ್ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋದು, ಎಸ್ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ಕೇಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ. ಎಸ್ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ರಫ್ ಆಗಿ ಸ್ಕೆಚ್ ಈ ತರ ಹಾಕೊಂಡು ಪೈಥಾಗರಸ್ ಹಾ, ಥಿಯರಂ ಪ್ರೂವ್. ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು ಹೀಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಸ್ ಸರ್ ಹಾಗೆ. ಎಸ್ ಸರ್ ಸೊ ಈಗೇನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ, ದಿಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಗಿವ್ಸ್ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಬಿ ಡಿ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ವಿ. ಎಸ್ ಸರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾವು ಇದನ್ನ ಹೌ ಟು ಶೋ ಇಟ್ ಆನ್ ದ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಲೈನ್. ಎಸ್ ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ತಿರ್ಗಾ ಕಾಂಪಾಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಎಸ್ ಸರ್ ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ. ಎಸ್ ಸರ್ ಸೊ ಬಿ ಡಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕಾಂಪಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಎಸ್ ಸರ್ ವಿತ್ ಬಿ ಎಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಎಸ್ draw ಸರ್ an arc so that Yes, it sir. cut the horizontal line at this point E. ಎಸ್ ಸರ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಆವಾಗ we are able to represent that root x on the real number line ಅಂತ ಎಸ್ ಸರ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದು. How Yes, to sir. show that square root of number on the real number line. ಎಸ್ ಸರ್ So ಇದು ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಬಿ ಡಿ ರೇಡಿಯಸ್ ತಗೊಂಡು with B as center you draw this arc. ಎಸ್ ಸರ್ It will cut the number line at point E. ಎಸ್ ಸರ್ So E is the point on the real number axis, real number line. ಎಸ್ ಸರ್ ಸೊ ಇವಾಗ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಸೇಮ್ ಹಂಗೆ ಪೈಥಾಗರಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ? ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಸ್ ಸರ್ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಹಾ. ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಸ್ ಸರ್ ಸೊ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಸ್ ಸರ್ So we would like to now extend this idea to find the cube root, fourth root, in general nth root, where n is positive integer. ಎಸ್ ಸರ್ So ಈ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮುಂಚೆ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಅದೇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಒಂದು ಸ್ಪೈರಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ. ಇರ್ರಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಅಲ್ಲ ಅದೇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಸ್ಪೈರಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಎಸ್ ಸರ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಸ್ಪೈರಲ್ ಅಂತ. ಎಸ್ ಸರ್ ಹಾ, ಎಸ್ ಸರ್ ಆ ಮೆಥಡ್ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಾನೆ. ಅದೇ ತರನೇ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಎಸ್ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದ್ ಹಿಂದೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್, ಎನ್ ಗೊತ್ತಬೇಕಂದ್ರೆ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಎನ್ ಮೈನಸ್ 1 ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಹಾಗೆ. ಎಸ್ ಸರ್ ಬಟ್ ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 8 ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಸರ್ ನಾವು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಒಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಎಸ್ ಸರ್ ಆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಗೆ ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಎಷ್ಟ ತಗೊಂಡು ಇಟ್ ವಾಸ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಎ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್. ಎಸ್ ಸರ್ ಆಮೇಲೆ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಬರೋ ತರ ನಾವು ಆವರೇಜ್ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಡಿಟರ್ಮಿನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಏರಿಯಾ ವಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋನ್. ಎಸ್ ಸರ್ ಈಗ ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೊಂದು ಕ್ಯೂಬ್ ತಗೋಬಹುದು. ಎಸ್ ಸರ್ ಸೊ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿ 3 sides of the cube is equal. ಎಸ್ ಸರ್ ಸೊ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಡ್ಜ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ is equal to x ಇದ್ರೆ ಎಸ್ ಸರ್ ಅದರ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ?
pi into x cube. x cube, sir. Yes, yes. Cube ಗೆ pi ಎಲ್ಲ ಬರಲ್ಲ. Yes, sir. Yes, sir. Cube ಗೆ length into width into height. Length into width into height. Yes, sir. So length width height ಎಲ್ಲ equal for a cube. Yes, sir. So x into x into x is x cube. Yes, sir. So x cube is equal to that number. For example, cube root 8 ಅಂದ್ರೆ x cube is equal to 8. Yes, sir. So x ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು. How to find x? X is the length of side of the cube. Yes, sir. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದ ಮೆಥಡೇ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. Yes, sir. ಸೊ ABC ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋದು, Yes, ಎಡ್ಜಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೆಂತ್ yes, sir. ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಯೂಬ್. Yes, sir. ಅಲ್ಲಿ ಎ ಏನಾರು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಬಿ ಏನಾರು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಸಿ ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಈ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡಿ ಆವರೇಜ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ತರ ಬರಬೇಕು. ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ, ಆವಾಗ ಅದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Yes, sir. ಸೊ ಅದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. Yes, sir. Too easy. So then we will list out different identities. Yes, sir. So ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? Yes, sir. So I think this we have to do tomorrow. Yes, sir. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಕಿದೆಲ್ಲ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಾಳೆಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. Yes, sir. Yes, sir. Yes, ಸೊ sir. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Yes, sir. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ. Yes, sir. Then you will many things which are not clear will become more clear. Yes, sir. Then tomorrow we will meet at the same time. Yes, sir. Yes, sir. Huh? Yes, sir. Okay. Thank you, sir. Thank you, Okay. sir. Oh, thank you. Thank you, sir.